Start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to you all. Today's lecture on pregnancy in RH negative mother. In an adverse situation, we are going to teach you, so there will be some lacking. And if you have any query, comment in the inbox. I will try to solve. Pregnancy in RH negative mother is a very important structure, it's important topic for your written and bedside case and also Viva board. And in your practical life. So it is a very long and difficult topic. One day class is not enough to end it. So I will try to complete it in two lecture, two classes, and another. Today I start it as your lecture is not complete due to adverse situation. Some lecture is incompleted. So I like to say about details in pregnancy in RH negative mother. Thereafter, if time, I will present it how it will presented by you in bedside cases or I will manage a patient personally. Teach you. So at first, pregnancy in RH negative mother will when an individual having the RH antigen is called RH positive. It is in whom it is not present called RH negative. All of you know blood grouping has several types, and one type is ABO blood grouping, and another is RH blood grouping. Another so many blood grouping you know, but these two are important for our mother. ABO blood grouping, all person have anyone, AB or O food types. Anyone carrying one type of blood group. And when A blood group person, A blood group person has antigen in her RH cell wall and antibody in the plasma, like that. But in RH antigen, it is not present in all. Up to 85% person have RH antigen and another 10 to 15% have no RH antigen. And RH means rhesus monkey. This antigen is present in rhesus monkey, not in human. When it present, we are called RH positive, and when it is absent, we call RH negative. Complete genotype means complete genetic makeup of the RH blood group of individual is its genotype. You know, all person have two allele in a gene, and if uh, uh, two gene in a allele, and if both gene of the allele contain G antigen, it is homozygous GT, capital GT, and if
one allele contain the antigen and another allele contain no antigen, then it is heterozygous. There's so many things in the genetics, you know, fertilization, then transformation, and in the cell division there is crossing over, and then everything. So if heterozygous father, we are talking about Rh negative mother, that is 10 to 15% of our mother who have no Rh antigen, whose husband, if Rh positive, he may heterozygous. His one allele contain antigen, another allele contain, another gene contain no antigen, and another husband whose both gene of the allele contain antigen. Then it will transmit to fetus. When homozygous father is homozygously D positive, that is blood group positive, then all of her children will be Rh positive. And when heterozygous father husband, when a female Rh negative female has husband heterozygous, that is his one gene contain G, then 50% of his baby will be positive and 50% will be negative. It needs so many time to explain it about blood grouping and how it transfer to baby and how, but time is short. So in short, I try to explain you. So definition of isoimmunization is production of immune antibodies in an individual in response to an antigen derived from another individual of the same species, provided the first one lacks the antigen. সাউন্ড কি ঠিকমতো শোনা যাচ্ছে? যদি সাউন্ড ঠিকমতো শোনা যায়, না থাকে তাহলে তুমি আমাকে মাইকের ব্যবস্থা করে দাও। হ্যাঁ, মাইক দাও তারা তো। তোমরা কি আমার সাউন্ড ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছ? ইয়েস কমেন্ট করো। এনিওয়ান কমেন্ট করো ইয়েস। আচ্ছা, এখানে দেখতে হবে two things. এই যে production of immune antibodies in an individual. Yes ma'am, sound clear, thank you. Production of immune antibodies in an individual in response to an antigen derived from another individual of the same species, provided the first one lacks the antigen. এই ডেফিনেশনটা বই আছে এবং হুবহু সেম তোমাদেরকে এটা একদম মেমোরাইজ রাখতে হবে, ঠুটস্থ করতে হবে, কারণ এটা রিটেনে আসলে হুবহু লিখতে হবে এবং ভাইবা জিজ্ঞেস করলে তাই বলতে হবে। এখানে টু থিংস হাইলাইট, তোমরা দেখবে যে ইন রেসপন্স টু অ্যান্টিজেন, অ্যান্টিজেন হোয়াট অ্যান্টিজেন ডিরাইভ ফ্রম অ্যানাদার ইন্ডিভিজুয়াল অফ দ্য সেম স্পিসিস, তাহলে অ্যান্টিজেনটা আসবে অ্যানাদার ইন্ডিভিজুয়াল সেম স্পিসিস থেকে, এবং এই অ্যান্টিজেনটা ফার্স্ট ওয়ান ল্যাকিং থাকবে, ফার্স্ট ওয়ানে এই অ্যান্টিজেন থাকবে না। হ্যাঁ, যেটা প্রথমেই আমি বলছিলাম যে Rh নেগেটিভ মাদার যখন Rh নেগেটিভ অ্যান্টিজেন থাকে, she has no antibody, but ABO blood group antigen and antibody both present. O blood group no antigen but both antibody present. ABO blood group both antigen present but no antibody. And A and B blood group contain both antigen and opposite antibody. Like this, এগুলো তোমরা ফোর্থ ইয়ার থেকে জানো। তো এখানে ডি এর ক্ষেত্রে individual who has no antigen, she also have no antibody, but he may acquire antibody after birth. How? Methods of Rh isoimmunization কিভাবে? হ্যাঁ, এই মাদারের বডিতে Rh অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি যা যে মাদারের নাই, যে পার্সনের
যে পার্সন RH নেগেটিভ, she has no RH antibody. But how antibody is produced in her body, it is called methods. It is the methods of RH insemination. One is transfusion of mismatched blood. কোনো নেগেটিভ মাদারকে, কোনো নেগেটিভ RH নেগেটিভ পার্সনকে যদি পজিটিভ ব্লাড ট্রান্সফিউজ করা হয়, তাহলে ইন রেসপন্স next person will develop RH antibody. One is transfusion of mismatched blood and another is as a result of pregnancy. RH negative mother bearing RH positive fetus. How it is possible? At first I say if husband is RH positive, then fetus may be RH positive. Continuous formation of continuous fetal-maternal bleeding occur throughout the normal pregnancy 1%. এই জিনিসটা আমি তোমাদেরকে ক্লিয়ার করতে চাচ্ছি। যখন তোমাদেরকে আমি বুঝাই বলি জিনিসটা, যে RH নেগেটিভ মাদার, তার হাজবেন্ডটা RH পজিটিভ, sometimes he is homozygous, sometimes heterozygous positive. So we don't know which one is, other than genotype, one is positive, heterozygous or homozygous. That means fetus may be RH positive. If fetus is RH positive, then some fetal-maternal, that means fetal blood is introduced into the mother body and stimulate antibody formation. How it is? First slide, যে পজিটিভ বেবি যদি বিয়ার করে, if RH negative mother bear RH positive baby in his uterus, throughout the pregnancy 1% fetal blood enter into the maternal circulation. Another one is in case fetal-maternal bleeding take place during third stage of labor. যখন ডেলিভারি হয়, প্লাসেন্টা আউট হওয়া থেকে, বাচ্চা বাইরে হওয়ার পর থেকে প্লাসেন্টা আউট হওয়া পর্যন্ত, এই সময়টাকে আমরা বলি থার্ড স্টেজ অফ লেবার। এই প্লাসেন্টাল সেপারেশন টাইমে যখন প্লাসেন্টাটা সেপারেট হয়, তখন ইউটেরাসটা কন্ট্রাক্ট করে। দ্যাট মিনস ইউটেরাস যখন কন্ট্রাক্ট করে, ওপেন সাইনাস থেকে কিছু ফিটাল ব্লাড সাইনাস দিয়ে ম্যাটারনাল ব্লাডে সাক আউট হয়ে যায়। এই হলো থার্ড স্টেজ অফ লেবারে, এটা মোস্ট কমন। থার্ড স্টেজ অফ লেবারে fetal blood enter into the maternal blood. And following LUCS and manual removal of placenta, LUCS যখন করি আমরা, প্লাসেন্টা রিমুভাল করার সময় কাট মার্জিন দিয়ে যে ব্লিডিং হয়, সেই ব্লিডিংটা পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটিতে ঢুকতে পারে, এবং একই প্রসেসে প্লাসেন্টা সেপারেশনের সময় চিয়ার সাইনাস, যে ম্যাটারনাল সাইনাসের ব্লাড ভেসেলগুলি, বিগ ভেসেলগুলি যখন চিয়ার হয়, তখন সাক আউট হয়ে ব্লাড ম্যাটারনাল ব্লাডে ঢুকে যায়। প্লাস প্লাসেন্টা যে চিয়ার আউট হয়, তখন ফিটাল ব্লিডিং হয়। এই ব্লাডটা যদি পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটিতে ঢুকে এবং সেখান থেকে পেরিটোনিয়াম দিয়ে অ্যাবজর্ব হয়ে ম্যাটারনাল বডিতে যেতে পারে। এটা হলো ফলোইং এলিউসিয়াস। এবং ম্যানুয়াল রিমুভাল ইনক্রিজেস চান্স অফ blood introduced into the maternal body, fetal blood introduction into the maternal body. And another case, abortion, APH, chorionic villus sampling, amniocentesis. এইসব ক্ষেত্রেও ফিটাল ব্লাড ম্যাটারনাল ব্লাডে ঢোকার চান্স আছে, ম্যাটারনাল ব্লাডে ইন্ট্রোডিউস হয়ে যায়। হ্যাঁ, অ্যাবর্শন প্লাস অ্যাক্টোপিক প্রেগনেন্সি, এখানে লেখা নাই যেটা, অ্যাক্টোপিক প্রেগনেন্সিতেও ফিটাল ব্লাড ম্যাটারনাল ব্লাডে ইন্ট্রোডিউস হয়। এইসব ভাবে ফিটাল ব্লাডটা ম্যাটারনাল বডিতে চলে যায়। দেন কি হয় দেখো, মেকানিজম অফ অ্যান্টিবডি ফর্মেশন ইন মাদার। ঢোকার পরে কি হয়, RH পজিটিভ ফিটাল ডেড সেল মাদারের
বডিতে RH পজিটিভ ফিটাল রেড সেল। If you have any query, comment box, write in comment box. এটি কি লেখছে? RH পজিটিভ ফিটাস ইন রেড সেল। যখন RH ফিটাসের ব্লাডটা ম্যাটারনাল ব্লাডে চলে গেল, তাহলে এটা ম্যাটারনাল সার্কুলেশনে ইন্ট্রোডিউস হলো RH পজিটিভ ফিটাল রেড সেল ইন দ্য ম্যাটারনাল সার্কুলেশন অফ ম্যাটারনাল ব্লাড ফর লাইফ স্প্যান। ফিটাল ব্লাডের লাইফ স্প্যান কত? আমি, তোমরা উত্তর দিতে পারছো না। যখন লেকচার ক্লাস নিয়ে জিজ্ঞেস করি কত, ফিটাল ফিজিওলজি কেউ পড়ে না। হ্যাঁ, তোমরা ফার্স্ট পাস করে আসছো, তোমাদের বই ছিল গাইথন জ্ঞানন ফিজিওলজি, লাস্ট চ্যাপ্টারটা ছিল ফিটাল ফিজিওলজি। হ্যাঁ, ওখানে পড়বা, এখন পড়বা, নলেজের জন্য পড়বা। দেখবা ফিটাল, আমাদের অ্যাডাল্টের আরবিসি লাইফ স্প্যান কত? 120 days। হ্যাঁ, আর ফিটাল আরবিসি লাইফ স্প্যান 80 days। 80 days। সার্কুলেশন অফ দি ম্যাটারনাল ব্লাড ফর লাইফ স্প্যান, আরবিসিটা ম্যাটারনাল ব্লাডে যখন ঢুকলো, তার লাইফ স্প্যানের জন্য সে ম্যাটারনাল ব্লাডে সে কি করবে? সার্ভাইভ করবে, থাকবে। তো কি হবে? যে আসছে প্রত্যেকেই কি 80 days লাইফ স্প্যান নিয়ে আসছে? না, someone have that means all are not newborn RBC in the maternal blood. Some RBC is about 10 days, 50 days, someone 70 days. Which one is 70 days RBC old? After 10 days, he will damage. RBC কি হয়? RBC damage হয়, then it removed by reticuloendothelial cell. So, যেদিন ঢুকলো একদিনই হবে না, গ্রাজুয়ালি আরবিসি লাইফ স্প্যান শেষ হবে এবং সেটা রিমুভড বাই রেটিকুলো এন্ডোথেলিয়াল সিস্টেম দিয়ে রিমুভড হবে। রেটিকুলো এন্ডোথেলিয়াল সিস্টেম তোমরা জানো কি? আমাদের মেইনলি লিভার স্প্লিন, ব্রেকডাউন উইথ লিবারেশন অফ অ্যান্টিজেন। আরবিসি মায়ের ব্লাডে ঢুকতেই আরবিসি কে কোনো সমস্যা হবে না। আরবিসি মায়ের ব্লাডে ঢোকার সাথে সাথে কোনো সমস্যা হবে না। যখন সেটা ব্রেকডাউন হয়ে অ্যান্টিজেন তৈরি করবে, তখন অ্যান্টিবডি ফর্মেশন হবে। হাউ? তোমরা জানো আমাদের অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল আছে, সেই অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল অ্যান্টিজেন ইট ইজ প্রেজেন্ট টু দ্য অ্যান্টিবডি ফর্মিং সেল, দ্যাট ইজ কি? অ্যান্টিবডি ফর্মিং সেল বডিতে যেগুলো আছে প্লাজমা সেল, না প্লাজমা সেল, সেগুলো অ্যান্টিবডি ফর্ম করবে। তো অ্যান্টিবডি ফর্ম হলে অ্যান্টিবডি ওয়ান্স ফর্ম রিমেইন থ্রুআউট দি লাইফ। হুইচ লাইফ? ম্যাটারনাল লাইফ। মায়ের শরীরে যে অ্যান্টিবডিটা তৈরি হবে, সেই অ্যান্টিবডি মায়ের শরীরে লাইফ লং থাকবে। তাহলে একটা পজিটিভ ফিটাস যখন মায়ের শরীরে, মা যখন একটা নেগেটিভ, মা যখন পজিটিভ বেবি বিয়ার করলো, আমরা দেখলাম থ্রুআউট প্রেগনেন্সি 1% ব্লাড, ফিটাল ব্লাড ঢুকতে পারে, এবং ডিউরিং থার্ড স্টেজ এন্ড অ্যানাদার প্রসিডিউর ব্লাড, ফিটাল ব্লাড ম্যাটারনাল ব্লাডে ঢুকতে পারে। তখন থেকে অ্যান্টিবডি ফর্মেশন স্টার্টেড, অ্যান্টিবডি ফর্ম হবে। দিস অ্যান্টিবডি উইল স্টে ইন দ্য ম্যাটারনাল ব্লাড for lifelong. But first baby will be escape. How? প্রথম হলো যে অ্যান্টিবডি, এই স্লাইড নাই, আমি তোমাদের সাথে কথা বলছি, এই স্লাইড নাই। যখন অ্যান্টিবডি মায়ের শরীরে তৈরি হবে, সেই ফার্স্ট অ্যান্টিবডি তোমরা জানো কি? প্যাথোলজি অনেক জায়গায় পড়ছো। ফার্স্ট অ্যান্টিবডি হুইচ ওয়ান? ইমিউনোগ্লোবুলিন এম। যখন ফিটোমেটারনাল ব্লিডিং হয়েও মার বডিতে
fetal blood ঢুকে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়, this one is antibody M, and it is the biggest antibody and it could not cross placental barrier. So it could not causes any damage to the fetus. And next antibody come immunoglobulin A, antibody A. So immunoglobulin A can crosses placental barrier, but it needs time to synthesize. So first baby will be escaped. No antibody will not causes any harm to the first baby because it is IgM antibody. IgM. And next antibody, IgG, which is smallest antibody and it can cross placental barrier and it will cause damage, but it will come late. এখন প্রশ্ন হলো, if fetal-maternal bleeding, that means fetal blood enter into the maternal blood, old mother is immunized. এই কি সম্ভব? সবাই কি ইমিউনাইজড হয়ে যাবে? ইমিউনাইজড মিন্স মায়ের বডিতে অ্যান্টিবডি তৈরি হবে। ইট ইজ 100% পসিবল। আমরা যেটা দেখি বাস্তব জীবনে, অনেক মা, আগের মারা যারা গেন মালছি 6 গেবিডা 8 গেবিডা আসে, আমরা দেখি তার ব্লাড গ্রুপ RH নেগেটিভ, তার কয়েকটা বাচ্চাও আছে, কোনো সমস্যা নেই। হ্যাঁ, তখন সে কিভাবে হলো? সে হোম ডেলিভারি করছে, আসে নাই, কোনোদিন আসে নাই, কোনো চিকিৎসা নেই। সেই সব ক্ষেত্রে কিভাবে হলো? তাহলে এইটাই এখন আমরা আনসার করছি যে ইমিউনাইজেশন ডেভেলপ অনলি ইন অ্যাবাউট 17% অফ দি RH নেগেটিভ মাদার। আমরা বলছি all pregnancy 10 to 15% RH নেগেটিভ, and all RH নেগেটিভ এর মধ্যে 17% mother will develop RH antibody. Is it clear? Response. Response. Anyone say yes, ma'am? Clear, ma'am? আচ্ছা, 17% মাদারে যাদের অ্যান্টিবডি তৈরি হয়, রিজনস কি রিজনসে হয় না? Why old mother do not develop antibody? Because inborn ability to respond to the RH antigen stimulus. কারো কারো ইনবর্ন এবিলিটি, সে জন্মগতভাবে সে চেনে না RH অ্যান্টিবডি, RH অ্যান্টিজেনকে সে চেনে না, তার বডিতে আসলে ঢুকলে তার ইমিউনোলজিক যে সেল, অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল, she will not able to identify it. সে চিনবেই না কে আসছে কে যাচ্ছে, খবর নেই। সো সে অ্যান্টিবডি তৈরি করবে না, মার বডিতে কোনো অ্যান্টিবডি তৈরি হবে না। ইমিউনোলজিক রেসপন্ডার 30%, ইমিউনোলজিক নন রেসপন্ডার 30%, এনাদার 30% তারাও রেসপন্ড করবে না। অ্যান্টিজেন আসছে, আমরা এটা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাবো না, ওই অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল এটা নিয়ে কোনো কিছু করবে না। এভিও ইনকম্পিটেবিলিটি, সামটাইম এভিও ইনকম্পিটেবিলিটি হতে পারে। সাম ধরো মা এ ব্লাড গ্রুপ এ নেগেটিভ, বাট বাচ্চা ইজ নট এ নেগেটিভ। বাচ্চা যদি ধরো বি নেগেটিভ হয়, বি পজিটিভ হয়, তাহলে যে বাচ্চার বডিতে কি থাকবে? বাচ্চার বডিতে বি পজিটিভ মিন্স এবিও ব্লাড গ্রুপ, অ্যান্টিবডি এ এ থাকবে, বি থাকবে অ্যান্টিজেন, এ থাকবে অ্যান্টিবডি। যখন মায়ের বডিতে ঢুকবে, মায়ের বডিতে বি অ্যান্টিবডি প্রেজেন্ট, এন্ড এই যে এবিও অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিঅ্যাকশন হবে, হয়ে সেলটা তার লাইফ স্প্যানের আগে ড্যামেজ হয়ে
রেটিকুলো এন্ডোথেলিয়াল সিস্টেম দিয়ে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল এটার খবরই পাবে না। এভাবে এভিও ইনকম্প্যাটিবিলিটি থাকলে দ্যাট মিনস মা এ পজিটিভ বা অন্য মায়ের এবং বাচ্চার এ ব্লাড গ্রুপ এবিও ব্লাড গ্রুপ সেম না হলে যদি অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিয়েকশন হওয়ার চান্স থাকে তাহলে রিয়েকশন করে আরবিসিটা ড্যামেজ হয়ে ক্লিন হয়ে যাবে। ভলিউম অফ ফিটাল ব্লাড এন্টারিং, যে কোনো পরিমাণ একটা দুইটা সেল মায়ের বডিতে ঢুকলো এতে কোনো রেসপন্স হবে না, নো অ্যান্টিবডি ফর্মেশন। ইফ 0.1 ml of blood is entered into the maternal blood, then will be reaction. So 0.1 ml blood is critical level. At least lowest level 0.1 ml should be entered into the maternal blood and or more than 0.1 ml. Then maternal system synthesize Rh antibody. Fetal affection by the Rh antibody, that means what happens in fetus. মা Rh নেগেটিভ হলে বাচ্চার সমস্যাটা কি হয়? নো এফেক্ট অন Rh নেগেটিভ ফিটাস। আর যে বললাম হাজব্যান্ড হেটেরোজাইগাস হলে 50% বেবি Rh নেগেটিভ হবে। If baby is also Rh negative, no effect as normal pregnancy, it will be presented as normal pregnancy, no effect, no symptom, no complication, anything. Rh positive fetus are affected depending on the degree of hemolysis called erythroblastosis fetalis. Rh পজিটিভ যেগুলা ফিটাস সেগুলা যত Rh পজিটিভ বেবি মায়ের ইউটেরাসে থাকবে, ফার্স্ট বেবি এসকেপ করে যাবে। ফার্স্ট বেবি বললাম যে আইজিজি আসার আগেই যে ডেলিভার্ড হয়ে যাবে, এসকেপ করে যাবে, এফেক্টেড হবে না। সেকেন্ড বেবি যদি Rh পজিটিভ হয় তাহলে তার হিমোলাইসিস হতে পারে, সেটা বিভিন্ন ডিগ্রিতে হয় এবং মোস্ট সিরিয়াস ডিগ্রি যেটা সেটা ইরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস। তোমাদেরকে নেক্সট স্লাইড দেখাচ্ছি। এখানে আমি বলি যে তোমরা হয়তো not clear how fetus is affected. First baby born and during birth of first baby, Rh positive blood entered into the Rh negative mother and antibody formed. Antibody form first IgM, then IgG. And after 6 months of first delivery, antibody is detected in the maternal blood. Before that, not possible. So 6 months ভিতরে তো আরেকটা বাচ্চা পেটে আসে না। Some second baby she carry and it also Rh positive. Then IgG antibody processed through the placenta and entered into the fetus. And fetal RBC contain Rhg antigen, so maternal Rh antibody and fetal antigen react, and there is complement addition and hemolysis of the fetal RBC. So fetus develop hemolytic anemia. By the by, fetus develop also increased rate of bilirubin synthesis. We know when RBC breakdown, there is end product, one end product is bilirubin. So in the fetal blood, it increased bilirubin level and hemolytic anemia. That means his RBC become less and less, and baby is anemic, very anemic. And this degree of hemolysis is not same for all baby. There is 4 types. One is congenital anemia of the newborn as the manifestation. If there is small amount of hemolysis of the RBC and not so much hemolysis, then
baby will be born as congenital anemia. At birth, baby will be anemic. And this baby may survive and need treatment, blood transfusion, etc., and it will survive and become okay. Then icterus gave neonatal. Next effect, the next grievous effect, what will happen? It was this icterus gave neonatal. That means we know at birth no baby is develop congenital jaundice, but this baby will develop congenital jaundice. That means icterus gave neonatal. Baby জন্মের সময় জন্ডিস নিয়ে জন্মাবে। তো how, why? আসলে at birth জন্ডিস পাওয়া যাবে না, within 24 hours she will develop jaundice. We know neonatal jaundice will start after 72 hours, then up to 7 days. 3 to 7 days neonatal jaundice develop করতে পারে, it is physiological jaundice. But if before 72 hours develop, it is pathological jaundice, and icterus gave neonatal develop within 24 hours of birth. In the when fetus in utero, there is hemolysis and breakdown of RBC and synthesis of bilirubin, but this bilirubin is metabolized through maternal liver and excreted through the maternal system. So, baby will not develop so much jaundice. But after birth, that is umbilical cord cut down, separate from mother, and maternal neonatal liver is not enough to metabolize this bilirubin, and is bilirubin accumulate in the fetal body, and fetus develop icterus gravis neonatorum. And next one is hydrops fetalis. This is grievous form of hemolysis. Most of the RBC in the fetal blood hemolyzed, and there is severe form of anemia in intrauterine life. What are the effects of anemia? As adult, in anemic patient, there is hypoxia. When hypoxia, there is heart failure, LVF or cor pulmonale. Like that, this fetus also develop heart failure and congestion of liver. And when heart failure, there is develop edema in the body. So there is generalized edema, and we develop pleural effusion, ascites, and also fluid in the body spaces, and baby's scalp become edematous and whole body edematous. Placenta also edematous and enlarged. And at a time, due to heart failure, baby may die in utero or outside utero. It may be a short note, hydrops fetalis, and manifestations may be another question. What are the manifestations? And one other question. And hydrops fetalis may be a short note. So hydrops fetalis যখন আমি লাস্টে বলবো হাইড্রোপস ফিটালিস সম্পর্কে পুরো শর্ট নোটটা তোমাদের কিভাবে লিখতে হবে বলবো। তো নেক্সট স্লাইডে হাইড্রোপস ফিটালিস নাই, যেটা বলছে হাইড্রোপস ফিটালিস শর্ট নোট লিখতে হলে ডেফিনিশনটা লিখবা। হাইড্রোপস ফিটালিস কার হয়? আরএস নেগেটিভ মাদার, আরএস পজিটিভ হলে সিভিয়ার ফর্ম অফ হিমোলাইসিস হাইড্রোপস ফিটালিস, এটা দেন রাখবা ম্যানিফেস্টেশন। ম্যাটার্নাল হাইড্রোপস ফিটালিসের জন্য খুব একটা ম্যানিফেস্টেশন নাই। ফিটাল ম্যানিফেস্টেশন, অ্যাবডোমিনাল ফাইন্ডিংস, আমার মোবাইলটা বন্ধ করো। অ্যাবডোমিনাল ফাইন্ডিংস হবে ইউটেরাস এনলার্জ থাকবে মোর দেন নর্মাল, ফিটাস কি এটা বলো ম্যাডাম, আসছি। ফিটাস মেইনলি এখানে ব্রিজ প্রেজেন্টেশন থাকবে, এবং
এক্স-রে করলে এটাকে বলে বোদ্ধা পজিশন। বৌদ্ধ যেরকম বৌদ্ধাসনে বসে আরাধনা করে, ওরকম একটা পজিশনে দেখা যাবে ফিটাসটা বসে আছে। আর আল্ট্রাসাউন্ডে দেখা যাবে ওই যেরকম বললাম যে এনলার্জ লিভার, এসআইটিস, প্লোরাল ইফিউশন, ওগুলো ডায়াগনোস হবে, এনলার্জ হার্ট, তারপরে পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন ইত্যাদি ইত্যাদি। অ্যান্ড দেখা যাবে স্কাল্প ব্লাড, স্কাল্প থিকনেসটা ইনক্রিজড, স্কাল্প থিকনেস ইডিমা ইনক্রিজড পাওয়া যাবে, এবং ব্রিজ প্রেজেন্টেশন বদ্ধা পজিশনে ফিটাস বসা। ওই ক্ষেত্রে আমরা ফ্রম আউটসাইড ইনভেসিভ কোনো প্রসিডিউর ছাড়া এনাদার ডায়াগনোসিস আমরা করতে পারি না। সেই ক্ষেত্রে ওই ফিটাসকে আমরা ডায়াগনোসিস করার এই দুইটাই পদ্ধতি, এক্স-রে, আলট্রাসোনোগ্রাফি এর মায়ের আরএস নেগেটিভ, মায়ের আরএস নেগেটিভ মাদার and previous history of RH positive baby delivery। হ্যাঁ, সেই ক্ষেত্রে একটা আমরা করব যে মায়ের বডিতে অ্যান্টিবডি ডিটেকশন, সেটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট কম টেস্ট করলে মায়ের বডিতে ইমিউনোগ্লোবুলিন পাওয়া যায়, পজিটিভ আসবে, সেটা কোয়ালিটেটিভ টেস্ট। এই তিনটা দিয়ে আমরা এটা হাইড্রক্স চিন্তা করতে পারবো, এবং আমরা এটা মনিটর করব যে গ্রাজুয়াল আল্ট্রাসোনোগ্রাফি দেখে, এবং যদি ফিটাস যেটা হচ্ছে ফিটাল ডিস্ট্রেস ডেভেলপ করে অথবা সিভিয়ার ফর্ম অফ ইডিমা অ্যান্ড ফ্লুইড ডেভেলপ করে, ওটা ইনটিউটেরাইন ফেট ভেরি ব্যাড, pregnancy termination is indicated, and fate of all hydrous fetalis are anyone preterm or term, they will die after birth sometime or dead delivery. So একটু তোমরা একটু প্রগনোসিস যে ডায়োডের একটু তোমরা শর্ট নোট লিখলেই হবে। হ্যাঁ, আর ফিটাস তো আর ইনভেস্টিগেশনের সুযোগই পাচ্ছি না, আমরা মায়ের ইনভেস্টিগেশন দিয়ে বলবো। নেক্সট হচ্ছে affection of the mother. Effect on the mother is less, but there is increased incidence of, মায়ের তেমন কিছু হয় না, আরএস নেগেটিভ মাদার আরএস পজিটিভ বেবি ক্যারি করলে খুব কিছু হয় না, কিন্তু যা হয় সেগুলা আনএক্সপ্লেইন এবং হয় এগুলো। যেমন ধরো যে পলিহাইড্রোমনিয়াস, এবং এই পলিহাইড্রোমনিয়াসের জন্য একটা স্ট্রেসিং কন্ডিশন মায়ের ডেভেলপ করবে, প্রিএক্লাম্পসিয়া। পলিহাইড্রোমনিয়াসটাও হয় ওই যে হাইড্রোস ফিটালিস, এবং এই যে সিক্রেশন যেটা হচ্ছে এমনিওটিক মেমব্রেন থেকে পরে, তোমরা এমনিওটিক ফ্লুইড, হাউ এমনিওটিক ফ্লুইড সিনথেসিস এটা তোমরা জানো। তো সেই ক্ষেত্রে দেখবে যে এখানে হাইড্রোসের কারণে যে ফিটাসের সিক্রেশন বেড়ে যাবে, সেই জন্য এমনিওটিক ফ্লুইডের পরিমাণটা বেড়ে যাবে, এই জন্য পলিহাইড্রোমনিয়াস। এবং পলিহাইড্রোমনিয়াস স্ট্রেসিং কন্ডিশনস অফ প্রিএক্লাম্পসিয়া। Big baby with its hazards. Big baby, why? Edematous babyর জন্য big baby, otherwise not. It is big baby. Hydrous fetal is a big baby. Edematous big baby. So it and its hazards. Big baby delivery is difficult. Maternal complication may occur. And PPH. We teach you in the cause of atonic PPH is a excessive enlargement of uterus, and if hydrous fetalis, there is baby size increase and also placental size increase, or the uterus size increase. And increased uterus, that means over distension of uterus causes PPH. And hyperfibrinogenemia unexplained, and maternal syndrome generalized, edema, proteinuria, it is all are unexplained. Prevention of RH immunization. How we can prevent? আমরা কিভাবে RH immunization prevent করতে পারি যেন না হয়? To prevent active immunization, আমরা active immunization prevent করতে পারি, prevent or minimize fetal-maternal bleeding, আমরা ফিটাসের ব্লাড মায়ের বডিতে যাওয়া এটা কমায় দিতে পারি অথবা বন্ধ করতে পারি। To avoid mismatch transfusion. So last one, to avoid mismatch transfusion from birth to menopause, no female will be no RH negative female will be transfused RH positive blood. এটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। To prevent active immunization আমরা কি করব দেখো। To prevent active immunization, we will give
anti-Rh, anti-D immunoglobulin IgG to the mother intramuscularly কখন when to administered anti-D immunoglobulin এটা বাজারে ভায়োলের ভিতরে ইনজেকশন আকারে পাওয়া যায়। এটা আমরা কখন দিব মাকে? এটা এখন বাজারে 300 ml অ্যাভেলেবল। তো আমরা এখন 250 ml is needed, 250 ml available plus 300 ml vial available. When to administer? After delivery as early as possible and should within 72 hours. তো ডেলিভারির সাথে সাথে as early as possible and within 72 hours। তো আমরা এমনি দিয়ে দিব না, তখন আমাদেরকে দেখতে হবে যে মায়ের বাচ্চাটা পজিটিভ কিনা। বাচ্চা যদি পজিটিভ হয় তখন আমরা এনসিডি দিব, না হয় দিচ্ছি না। তাহলে বাচ্চা আমরা নেক্সট স্লাইডে আসতেছি কি করব। তাইলে মাকে দিতে হবে, যদি বাচ্চা পজিটিভ হয় মাকে এজ আর্লি এজ পসিবল অ্যান্ড শুড উইদিন 72 আওয়ার্স, দেরি হলেও 72 আওয়ার্স এর মধ্যেই দিতে হবে। হ্যাঁ, এখন প্রশ্ন হলো, তোমাদেরকে আমরা প্রশ্ন করতে পারি, আচ্ছা বাড়িতে ডেলিভারি হলো, 72 আওয়ার্স পার করে 7 দিনের দিন আসলো পজিটিভ বেবি নিয়ে, হ্যাঁ, তখন কি আমরা দিব না? তখন আনসার হবে ইয়েস। 7 ডেজ পরে যখন আসছে তখনও আমরা দিব। আচ্ছা ধরো ডেড ফিটাস ডেলিভারি করে আসছে, ফিটাস বাড়িতে বাড়ি করে আসছে, বাচ্চার ব্লাড গ্রুপ আমরা জানলাম না, তখন কি করব? তখন আমরা এনসিজি দিয়ে দিব। যখন বাচ্চা বাড়িতে অ্যাবর্শন হয়ে গেছে, বাচ্চার ব্লাড গ্রুপ জানা সম্ভব না, তখনও আমরা আমাদের কাছে আসলে আমরা দিয়ে দিই। আরো দেরি, আরো পরে আসলো, পিরপিরিয়ামে আসলো, উইদিন 1 মান্থ আমরা আরএস নেগেটিভ মাকে পেলেই, যদি বাচ্চা পজিটিভ জানতে নাও পারি তাহলে আমরা দিব, শুধু নেগেটিভ জানলে দিব না, অথবা পজিটিভ জানলে আমরা দিব। যে বাচ্চা বাড়িতে ডেলিভারি হয় তার ব্লাড গ্রুপ আসলেই করা হয় না, তো তারা ব্লাড গ্রুপ বাচ্চা জানেও না, সেই ক্ষেত্রে আমরা করতে পারি হয়তো বাচ্চাটা পেলে আমরা বাচ্চা নেগেটিভ দেখলে না দিতে পারি, আর যদি বাচ্চা পজিটিভ হয়, বাচ্চা অ্যাবসেন্ট হয়, ডেড হয়, অ্যাবর্টেড হয়, এভরি ক্ষেত্রে আমরা মাকে দিয়ে দিব। 72 আওয়ার্স এর মধ্যে দিব, না পারলে 1 উইকস দিব, না পারলে 1 মান্থ দিব। এটা তোমাদের জন্য এমসিকিউ তে দিতে পারি, হ্যাঁ, মনে রাখবো। তাহলে এই যে আবার বলছি এখানে যে আমরা 72 আওয়ার্স এর মধ্যে দিব, দেন আফটার অ্যাবর্শন, এপিএইচ, অ্যাক্টোপিক প্রেগন্যান্সি, এইগুলার পরে আমরা দিব। আদারওয়াইজ প্রেগন্যান্সিতে আমরা এনটিডি দিব কখন? ডিউরিং প্রেগন্যান্সি এট 28 উইকস। এট 28 উইকস আমরা কিভাবে দিব? এট 28 উইকস আমরা মায়ের ইনডাইরেক্ট কম টেস্ট করব, যদি কম টেস্ট নেগেটিভ আসে, দ্যাট ইজ মায়ের বডিতে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি অ্যাবসেন্ট থাকে, তখন আমরা 28 উইকস দেব। দেওয়ার পরে আবার এট 34 to 36 উইকস আবার আমরা মায়ের অ্যান্টিবডি করব, দ্যাট ইজ ইনডাইরেক্ট কম টেস্ট, যদি আবার নেগেটিভ আসে তখন আমরা আবার দেব। and dose 300 microgram after delivery, 50 microgram after abortion and ectopic pregnancy. তাহলে ডিউরিং প্রেগনেন্সিতে কত দিব? 28 and 34, এটা অনেক দামি ইনজেকশন, এটার অনেক প্রাইস, এটা হলো 3 থেকে 5,000 টাকা দাম পড়ে। তো আসলে প্রেগনেন্সিতে 50 মাইক্রোগ্রাম দিলেই হতো, কিন্তু বেশি দিলে ক্ষতি নাই, তো আমরা 1 ভায়াল যদি দিয়ে দিই ক্ষতি নেই। আমরা যদি 50 মাইক্রোগ্রাম দিতে হয় তাহলে আমরা 1 অ্যাম্পুলের 1/5 দিব, বাকিটা ফেলার জন্য পেশেন্টের মনে কষ্ট আসবে যে আমার এত দামি ওষুধটা ফেলে দিল। হ্যাঁ, এইটা চিন্তা করে আমরা কিন্তু এটা চিন্তা করো না বেশিটা দিলেও ক্ষতি নেই। রেকমেন্ড ছিল আগে যে 1/5 দেওয়া, এখন রেকমেন্ড যে পুরাটাই দেওয়া যাবে, ব্যাপারে কোনো ডিটেলস কিছু নাই, আমরা পুরোটাই দিয়ে দিব 28 উইকসে এন্ড 34 উইকসে। তারপরে আফটার বার্থ ডেলিভারি করে আবার যদি বাচ্চা পজিটিভ হয় তখন আবার দিব। আর হচ্ছে আদারওয়াইজ আমরা দিব কখন? ওই যে অ্যাবর্শন, অ্যাক্টোপি, ওগুলা যেগুলো আমি বললাম। তাহলে ওগুলা কোয়েশ্চেন, হ্যাঁ, ফর রিটেন অ্যান্ড অলসো ভাইবা, and if you have a case in clinical case RH negative mother, you may ask it.
Clear to all? Respond someone? Ashinur Mahmuda, present or absent? নাম জমা দিয়ে চলে গেছো? ইয়েস ম্যাম। ইয়েস ম্যাম যারা পাচ্ছি, যাকে ডাকলাম, হ্যাঁ, হাসান মোর্শেদ, আর ইউ প্রেজেন্ট? আর ইউ হিয়ারিং? হাসান মোর্শেদ, রেসপন্ড। এ অনেকে তো ইয়ে করে, নাম লিখে দিয়ে পড়ে আর শুনে না, চলে যায়। হাসান মোর্শেদ, হোয়ার? রেসপন্স হাসান মোর্শেদ, ইউ আর নট প্রেজেন্ট। সাম্মাস, সামওয়ান, হ্যাঁ, এক দিয়ে চলে যায়, শুনে না। Very important topics and very important for your life and exam. হাসান মোর্শেদকে খুঁজে পেলাম না। হাসান মোর্শেদ অ্যাবসেন্ট। Okay, we'll proceed to prevent. নেক্সট ক্লাসে কেউ আসছে প্রফেসর? এখন আসছে না তো কন্টিনিউ করতে থাকি, দেখি যতক্ষণ। To prevent or minimize fetal-maternal bleed. That means fetal blood to introduce in the maternal blood, prevention, for prevention of fetal blood to introduce into the maternal blood, what can it do? Precaution during eleusis, avoid spillage of blood in the peritoneal cavity. So, Rh negative mother, if cesarean section is needed in Rh negative mother, this will be done by a senior obstetrician. And during incision to the uterus, after opening the peritoneum, to mop in the iliac fossa may kept. So it will suck the spillage blood and that it will remain. Another, after the before closure of the peritoneal cavity, well clearing of blood from the peritoneal cavity. Routine manual removal of placenta should be avoided. It is also a question. Precaution during how to minimize fetal-maternal bleeding. It is also a question. Routine manual removal of placenta should be avoided. Prophylactic argometine in third stage should be avoided. So what we will do? Recently, argometine we are not using, but we use oxytocin and prostaglandin. These should be used. These can be used and should be used. Only argometine is prohibited. Manual removal of placenta, if needed, if must, manual manual removal placenta must is needed, then it should be gentle. Abdominal palpation should be gentle in case of suspected abruptio placenta, and amniocentesis should be done with sonographic guidance to avoid bias to the placenta. প্লাসেন্টাকে অ্যাভয়েড করে অ্যামনিওসেন্টেসিস করা। ইনভেস্টিগেশনস, I will go to or stop here.
Do you want to continue further investigations? Do you continue further? Response, yes or no. It is your choice. If you want to stop here, next will be in the next class. Response, someone. Nobody here. All are all go away. Someone else. He where? No ma'am. That means what do you mean? No ma'am. Stop here or continue? Continue. No ma'am. Stop here. Next class ma'am. Stop here. So yes. So investigations will be in the next class. Yes. Thank you all. তোমরা এতটুকু ভালো করে একটু বুঝতে চেষ্টা করো। আমি যখন ক্লাস নেই আর অনেক ডিটেলস কথা বলি, তোমাদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করি, বাট এই সিস্টেমে অনেক কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না। সো সরি ইফ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আবার চান্স দেয়, আবার আমাদেরকে সুবিধা দেয়, তোমাদেরকে আরো বেশি করে বোঝাবার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ। তোমরা মন দিয়ে পড়ো, এতটুকু যেন শিখে ফেলো। হ্যাঁ, নেক্সট ক্লাসে আমি তোমাদের কাছ থেকে আনসার চাইবো, তোমরা আনসার রেডি রাখবো এবং ইনবক্সে আনসার দিবা। আমি যখন আনসার দেখবো তোমরা পারছো, তখন আমি ক্লাস নেক্সট প্রসিড করব। আমার এতটুকু পারতে হবে। থ্যাংক ইউ ম্যাম। ইয়েস, ওয়েলকাম। থ্যাংকস। ফি আমানিল্লাহ। এখানেই শেষ। তোমরা সবাই সুস্থ থাকো, আমাদের জন্য দোয়া করো, আমরা যেন সুস্থ থাকি। হ্যাঁ, ওকে। এন্ড তারা আজকে আর কন্টিনিউ করবে না, 1 ঘন্টা হয়ে গেছে তো টায়ার্ড হয়ে যায়। তাহলে তো টুকুই